नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री सत्यप्रकाश विद्यापीठ में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 9 विषय इंग्लिश। तो अत्यार सुधी आपणे शुं भण्या तो कि आपणे थोड़ुंक रिवाइज कर लीए। अत्यार सुधी आपणे यूनिट 1 जोयो, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 1 नो रिविजन कराव्युं। तो नेक्स्ट लेक्चर अंदर आपणे ग्रामर अंदर पहलो टॉपिक जोयो तो कि तमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपणे ए, एन अने ध भण्या छे, छतांय रिवाइज कर लीए। तो कि ए एटले शुं, एन अने ध। तो कि आर्टिकल ए क्यां लागे, बराबर है। तो आपणे स्पेलिंगनो उच्चार जोवानो। जो स्पेलिंगनो उच्चार व्यंजनथी थतो होय तो एनी आगळ आर्टिकल ए लागशे, बराबर है। अने जो स्पेलिंगनो उच्चार स्वर, बराबर है, स्वरथी थतो होय तो आगळ ए एन आर्टिकल एन मूकवुं। पछी ध क्यां लागी शके तो कि पवित्र ग्रंथो होय, पवित्र पुस्तको होय, पवित्र नदी, આવી બધી વસ્તુઓ હોય ને આગળ ધ લાગે। યુનિક વસ્તુ હોય ત્યાં પણ ધ લગાડી શકાય, બરાબર છે। જેનું તમે બધાએ હોમવર્ક વ્યવસ્થિત અને સરસ મજાનું કર્યું છે। તો આજે જ આપણે ગ્રામરનો બીજો ટોપિક સ્ટડી કરવાનો છે, બરાબર છે। પ્લોરલ્સ। પ્લોરલ્સ એટલે કે બહુવચન। બહુવચન પહેલાં તો કે કોને કહેવાય, રેડી? તો કે એક કરતાં વધારે હોય વસ્તુ એને બહુવચન કહેવાય। હવે બહુવચન કેનું કરી શકાય અને કેનું ન કરી શકાય। सपोज के कोईपण व्यक्ति होय, एनु नाम होय तो व्यक्तिनु बहुवचन न करी शकाय, बराबर है। कोई व्यक्तिनु नाम होय एनु बहुवचन न करी शकाय। सपोज के कोईपण एक व्यक्ति होय, एक ने एक व्यक्ति बे न थई शके, व्यक्ति एक ज रहे हमेशा। ज्यारे वस्तु होय, कोईपण जाति होय एनु बहुवचन करी शकाय, सर्वनामनु बहुवचन करी शकाय, बराबर है। एकवचन એટલે કે એક હોય, बहुवचन એટલે કે એક કરતાં વધારે વસ્તુઓ હોય અથવા જાતિ હોય, सर्वनाम હોય એને આપણે बहुवचनના સ્વરૂપમાં फेरवी शकाय, बराबर है। तो कि बहुवचन करवाना अलग अलग घणा बधा नियमों है। वन बाय वन आपणे स्टडी करशुं, बराबर है। तो कि पहला तो कि प्लोरल्स एटले के बहुवचन। प्लोरल्स बहुवचन अंदर पहलो नियम एवो के छे कि जो स्पेलिंग नी पाछळ एसएच, सीएच, एक्स के ओ होय, बराबर है। तो स्पेलिंग नी पाछळ फरीथी रिवाइज करावुं छुं, एसएच, सीएच, डबल एस, एक्स के ओ होय तो एना पाछळ ईएस प्रत्यय मूकवाथी ते स्पेलिंग नु बहुवचन थाय छे। जोईए जो स्पेलिंग नी पाछळ एसएच, सीएच, डबल एक्स, एक्स के ओ होय तो तेनी पाछळ ईएस प्रत्यय लगाडवाथी ईएस प्रत्यय लगाडवाथी ते स्पेलिंग नो बहुवचन थाय छे। फरीथी नियम समझी लईए कि जो स्पेलिंग नी पाछळ एसएच, सीएच, डबल एस, एक्स के ओ होय तो तेनी पाछळ ईएस प्रत्यय लगाडवाथी ते स्पेलिंगनु बहुवचन थाय छे। तो आपणे स्पेलिंगनी पाछळना अक्षर जोवाना छे, बराबर है। आपणे तो कि आर्टिकल्सनी अंदर शुं जोता, स्पेलिंगनो उच्चार अने पहेलो अक्षर जोता था। हवे अहींया प्लोरल्स एटले के बहुवचननी अंदर स्पेलिंगना पाछळना अक्षर आपणे जोवाना छे। तो जोईए एक्जाम्पल वन बाय वन। पहेलुं एक्जाम्पल आपणे लईए, बेंच।
BENCH પાછળનો અક્ષર આવ્યો છે CH. તો આ પાછળનો અક્ષર CH આપણે અહીંયા દેખાય છે લિસ્ટમાં, તો કે હા, જો સ્પેલિંગનો પાછળના અક્ષર SH CH ડબલ X કે O, તો અહીંયા CH અંદર આવી જાય છે. તો પાછળનો અક્ષર છે CH, તો પાછળ કરવાનું શું? સ્પેલિંગની પાછળ ES પ્રત્યય લગાડવું. તો આ સ્પેલિંગ છે પેલા જોઈ જોઈને લખી નાખવાનું. બેન્ચનું બેન્ચ. હવે સ્પેલિંગની પાછળ શું લગાડવાનું? તો કે ES. બરોબર છે. હવે સ્પેલિંગની પાછળ ES લગાડવાથી તેનું બહુવચન થાય, તો બેન્ચનું બેન્ચ. હવે સ્પેલિંગની પાછળ આપણે મૂકી દઈએ છીએ ES. તો બેન્ચ, બેન્ચીસીસ. અહીંયા એક બેન્ચ છે, અહીંયા બેન્ચીસો છે. બરોબર છે. આ એક બેન્ચ ના ઘણી બધી બેન્ચ. તો સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર અહીંયા CH આવ્યો, તો કે જો અહીંયા નિયમમાં CH છે, અહીંયા પણ CH છે. તો સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર CH એટલે સ્પેલિંગ એઝ ઇટ ઇઝ. એની પાછળ ES પ્રત્યય લગાડ્યો એટલે બેન્ચનું થઈ ગયું બેન્ચીસીસ. બરોબર છે. હવે નેક્સ્ટ બીજું એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ. ડીશ, જુઓ DISH સ્પેલિંગની પાછળના અક્ષર S અને H. તો નિયમમાં જોઈએ સ્પેલિંગની પાછળના અક્ષરમાં SH આવે છે, તો કે હા, અહીંયા પણ SH, અહીંયા પણ SH આવે છે. તો કે સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર SH હોય તો એની પાછળ ES લગાડવાનું. કે સ્પેલિંગનો ડીશનું ડીશ લખી નાખ્યું, એની પાછળ ES લગાડી દીધું. અહીંયા ડીશ એટલે કે એક થાળી અથવા પ્લેટ, ડીશીસ એટલે ઘણી બધી થાળીઓ, ઘણી બધી પ્લેટો. બરોબર છે. ડીશનું થઈ ગયું ડીશીસ, બેન્ચનું બેન્ચીસીસ, ડીશનું ડીશીસ. CH આવી ગયું, SH આવી ગયું. હવે આપણે ડબલ S નું એક્ઝામ્પલ લઈએ. GLASS ગ્લાસ. બરોબર છે. અથવા ક્લાસ પણ લઈ શકો. ગ્લાસ છે, ક્લાસ છે. બરોબર છે. સ્પેલિંગના પાછળના અક્ષર શું આવે છે? ડબલ S. તો ડબલ S છે અહીંયા, તો કે હા, ડબલ S. તો કે સ્પેલિંગની પાછળ એમનું ડબલ S તો જોઈ જોઈને લખી નાખવાનું. GLASS. પાછળ ડબલ S હોય તો એની પાછળ શું લગાડવાનું? તો કે ES. GLASS ES. ગ્લાસનો ગ્લાસીસ, ક્લાસ હોય તો ક્લાસીસ. ફરીથી રિવાઇઝ કરીએ. BENCH. તો CH છે નિયમમાં, તો સ્પેલિંગ એઝ ઇટ ઇઝ જોઈ જોઈને એની પાછળ લગાડવાનું ES. તો બેન્ચનું બેન્ચીસીસ થઈ જાય. પછી DISH પાછળ આવે SH નિયમમાં છે, તો કે હા, તો ડીશનું થઈ જાય ડીશીસ. GLASS પાછળ આવ્યા ડબલ S, તો અહીંયા ડબલ S છે નિયમમાં, તો કે હા, બરોબર છે. ડબલ S છે તો GLASS ES ગ્લાસનું ગ્લાસીસ. પછી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. O અને X. FOX ફોક્સ. હવે સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર X છે, તો કે હા, તો ફોક્સનું ફોક્સીસ. બરોબર. તો જો સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર X છે, નિયમમાં છે, જો પાછળનો અક્ષર S હોય તો એની પાછળ શું લગાડવાનું? ES. ફોક્સ એઝ ઇટ ઇઝ, ફોક્સનું ફોક્સ, એની પાછળ શું લગાડ્યું? તો કે ES. તો ફોક્સનું થઈ ગયું ફોક્સીસ. પછી હવે ઓનું લઈએ આપણે. MANGO મેંગો. MANGO. રેડી. હવે જો MANGO પાછળનો અક્ષર આવ્યો છે O, નિયમમાં છે O, તો કે હા, જો પાછળનો અક્ષર O હોય તો એની પાછળ ES લગાડવાનું. MANGOES. મેંગોનું થઈ ગયું મેંગોસ. અહીંયા એક કેરી છે, અહીંયા ઘણી બધી કેરીઓ છે. કેરી અને કેરીઓ. મેંગો, મેંગોઝ. સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર O, તો સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર O હોય તો એની પાછળ ES પ્રત્યય લાગે. તો સ્પેલિંગ એઝ ઇટ ઇઝ MANGO, અને એની પાછળ ES પ્રત્યય લગાડ્યું એટલે મેંગોનું થઈ ગયું મેંગોઝ. રેડી. ફરીથી આખો નિયમ રિવાઇઝ કરી લઈએ. જો સ્પેલિંગની પાછળનો અક્ષર SH CH ડબલ S X કે O હોય તો તેની પાછળ ES પ્રત્યય લગાડવાથી
તે સ્પેલિંગનું બહુવચન થાય છે. તો જોઈએ પેલો સ્પેલિંગ BENCH. CH તો કે અહીંયા નિયમમાં છે તો કે હા સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર CH, તો સ્પેલિંગ એઝ ઇટ ઇઝ BENCH, અને એની પાછળ શું લગાડવાનું તો કે ES. બેન્ચનું બેન્ચીસીસ. DISH પાછળનો અક્ષર SH નિયમમાં છે તો કે હા, એની પાછળ શું લગાડવાનું ES. DISH પાછળ લાગ્યું ES. ડિશનું ડિસીસ. GLASS ગ્લાસ પાછળ આવ્યા ડબલ એસ, નિયમમાં છે ડબલ એસ તો કે હા ગ્લાસ એઝ ઇટ ઇઝ GLASS પાછળ શું લગાડવાનું ES. ગ્લાસનું ગ્લાસીસ. પછી FOX ફોક્સ પાછળનો અક્ષર X નિયમમાં છે તો કે હા X ની પાછળ શું લાગે તો કે ES લાગે, તો ફોક્સનું ફોક્સ એઝ ઇટ ઇઝ પાછળ લાગ્યું ES. ફોક્સનું ફોક્સીસ. નેક્સ્ટ MANGO પાછળનો અક્ષર O નિયમમાં છે તો કે હા જો પાછળ O હોય તો સ્પેલિંગની પાછળ લગાડવાનું ES. MANGOES મેંગોનું મેંગોસ. તો રેડી, તો કે જો સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર CH, SH, SS, X કે O હોય તો તેની પાછળ ES પ્રત્યય લગાડવાથી તે સ્પેલિંગનું બહુવચન થાય છે. બરોબર છે. બીજો નિયમ છે, પેલો નિયમ એવો હતો કે કોઈ પણના નામનું બહુવચન કરી શકાય નહીં. બરોબર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ છગનભાઈ હોય, મગનભાઈ હોય, મીના હોય તો એનું બહુવચન ના કરી શકાય. નામ અમે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એનું બહુવચન નામનું ન કરી શકાય. બરોબર છે. ખાસ નિયમ યાદ રાખજો, કોઈ પણ વ્યક્તિના નામનું બહુવચન કરી શકાય નહીં. રેડી. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ આમાં ભૂલ કરતા હોય છે. ફરી એકવાર કહું છું કે કોઈ પણ વ્યક્તિના નામનું બહુવચન કરી શકાય નહીં. નેક્સ્ટ બીજો નિયમ એવું કહે છે કે જો સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર CH, SH, SS, X કે O હોય તો તેની પાછળ ES પ્રત્યય લગાડવાથી તે સ્પેલિંગનું બહુવચન થાય છે. બધા સ્પેલિંગને એક એક્ઝામ્પલ લીધા છે CH, SH, SS, X અને O. તો તમારા ગ્રામરની બુક હોય એની અંદર લખવાનું છે કઈ રીતે કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારું જે હેડિંગ હોય પ્લોરલ્સ એનું હેડિંગ આપવાનું. પછી પેલો નિયમ લખવાનો. પેલો નિયમ તો કે કયો તો કે સ્ટાર કરીને ફૂદડી કરીને તમારે જે સિમ્બોલ આપવો હોય. બ્લેક પેનથી બને તો બ્લેક પેનનો યુઝ કરવો. બરોબર છે. શું લખવાનું કે ફર્સ્ટ નિયમની અંદર તો કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામનું બહુવચન કરી શકાય નહીં. પેલો નિયમ શું લખવાનો છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિના નામનું બહુવચન કરી શકાય નહીં. પછી સેકન્ડ નિયમ એવો કે છે, બરોબર છે, બીજો નિયમ એવો કે છે કે જો સ્પેલિંગની પાછળનો અક્ષર SH, CH, SS, X કે O હોય તો તેની પાછળ ES પ્રત્યય લગાડવાથી તે સ્પેલિંગનું બહુવચન થાય છે. એની અંદર 1 by 1 જે એક્ઝામ્પલ મેં લખાવ્યા છે 5 બધા એક્ઝામ્પલ પણ લખવાના છે. બરોબર છે. અને અહીંયા પાછળના બે અક્ષરમાં નીચે અંડરલાઈન કરવી. કારણ કે અંડરલાઈન કરવાથી તમને ખબર પડશે CH તો કે નિયમમાં છે તો કે હા, SH છે તો કે હા, SS છે, X છે, O છે, તો તમને ખ્યાલ આવશે કે પાછળના અક્ષર છે જે નિયમમાં ઓલરેડી આવી ગયા છે, એટલા માટે આપણે અંડરલાઈન કરવાની છે. હજી એકવાર કહી દઉં છું કે બીજા પોઈન્ટની અંદર કઈ રીતે લખવાનું તો કે પહેલાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે એનું હેડિંગ આપી દેવાનું, નિયમ લખી નાખવાનો. પછી જે તમે એક્ઝામ્પલ લખો છો એક્ઝામ્પલની નીચે પાછળના અક્ષર CH, SH, SS, X અને O ની નીચે અંડરલાઈન કરવી. કારણ કે તમને ખ્યાલ આવશે કે આ બધા અક્ષરો નિયમ પ્રમાણે આવેલા છે, જે નિયમમાં કન્સિડર થાય છે અને એનું બહુવચન છે. રેડી. હવે આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ ત્રીજો નિયમ. કે ત્રીજા નિયમની અંદર બરોબર છે આપણે શું જોવાનું છે તો કે સ્પેલિંગના પાછળના અક્ષરને જ આપણે કન્સિડર કરવાનું છે. અત્યાર સુધી ધોરણ 4 ની અંદર આપણે ભણ્યા હોય, બરોબર છે, એની અંદર 4 ધોરણની અંદર આ પ્લોરલ્સના બહુવચનના નિયમો આવેલા છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ભૂલી ગયા હોય, બરોબર છે, તો પાછું રિવાઇઝ પણ થઈ જશે. હવે જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ એના પછીનો નિયમ તો કે થર્ડ. તો કે થર્ડ નિયમ એવું કે છે કે જો સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર F કે FE હોય તો
જો સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર એફ કે એફઈ હોય તો તેના બદલે વીઈએસ મૂકવાથી તે સ્પેલિંગનું બહુવચન થાય છે. ત્રીજો નિયમ એવું કહે છે કે જો સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર એફ કે એફઈ હોય તો તેના બદલે વીઈએસ મૂકવાથી તે સ્પેલિંગનું બહુવચન થાય છે. અત્યાર સુધી આપણે નિયમમાં શું જોયું? બીજા નિયમની અંદર કે એની પાછળ ઈએસ મૂકવાનો છે, કોઈ પણ અક્ષર કાઢવાનો નથી, રિમૂવ નથી કરવાનો. પણ અત્યારે થર્ડ નિયમની અંદર એવું કહે છે કે જો સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર એફ કે એફ ઈ હોય તો બરાબર તેના બદલે એફ કે એફ ઈ ના બદલે એફ અને એફ ઈને રિમૂવ કરવાનો છે, કાઢી નાખવાનો છે. એફ કે એફ ઈની પાછળ લખવાનું નથી, એફ અને એફ ઈને રિમૂવ કરી નાખવાનો છે ખાસ, બરાબર છે, એને કાઢી નાખવાનો અને એના બદલે વીઈએસ મૂકવાનું છે. જોઈએ નિયમ થર્ડ. જો સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર એફ કે એફ ઈ હોય તો તેના બદલે વીઈએસ પ્રત્યય મૂકવાથી તે સ્પેલિંગનું બહુવચન થાય છે. જો સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર એફ કે એફ ઈ હોય તો તેના બદલે વીઈએસ પ્રત્યય મૂકવાથી તે સ્પેલિંગનું બહુવચન થાય છે. હવે જોઈએ એક્ઝામ્પલ, વન બાય વન એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ઓકે, પહેલા એફનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. LEAF લીફ એટલે કે પાંદડું. તો સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર છે એફ, નિયમમાં છે એફ, તો કે હા પાછળનો અક્ષર એફ છે તો એનું બહુવચન તો કે એફ કે એફ ઈ ના બદલે તો LEA, એફ કે એફ ઈ હોય તો એને કાઢી નાખવાનો છે, તો કે એના બદલે શું મૂકવાનું? VES, તો કે LEA, એફ તો નીકળી જાય તો એના બદલે VES. લીફ, લીવ્સ, લીફ એટલે પાંદડું, લીવ્સ એટલે પાંદડા ઓ. હજી એકવાર જોઈએ કે જો સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર એફ કે એફ ઈ હોય તો તેના બદલે VES પ્રત્યય મૂકવાથી તે સ્પેલિંગનું બહુવચન થાય છે. હવે LEAF સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર એફ આવ્યો, નિયમમાં છે તો કે હા એફ કે એફ ઈ હોય તો તેના બદલે એટલે કે એફ કે એફ ઈને આપણે રિમૂવ કરી નાખવાનો છે, કાઢી નાખવાનો છે અને એના બદલે શું મૂકવાનું? તો કે VES, તો કે LEAF, તો કે L નો L એમ નામ, E નો E, V નો V. હવે એફ કે એફ ઈ આવ્યો, એફ આવ્યો તો એને રિમૂવ કરવાનો, એફ ને કાઢી નાખવાનો, એના બદલે શું મૂકવાનું છે? VES, તો કે LEAVES. લીફ એટલે પાંદડું, લીવ્સ એટલે કે પાંદડા ઓ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ FE નું. કે NIFE, નાઇફ. નાઇફ એટલે ચાકુ, છરી, આપણે જે બોલતા હોય, બરોબર છે. હવે જોઈએ કે NIFE પાછળનો અક્ષર છે FE, તો કે નિયમમાં છે એફ કે એફ ઈ, તો કે હા નિયમની અંદર એફ ઈ છે. જો એફ કે એફ ઈ હોય તો એને બદલે શું કરવાનું છે? VES મૂકવાનું છે. તો પહેલા એફ નો જોયું, હવે FE, કે NIFE પાછળનો અક્ષર FE હોય તો એના બદલે શું મૂકશો? VES. તો પહેલા એજ ઇટ ઇઝ જોઈ જોઈને લખી નાખીએ. કે નો કે, એન નો એન, આઈ નો આઈ. હવે એફ કે એફ ઈ આવ્યું તો એને લખવાનું નથી, તો કે NI, એફ કે એફ ઈ ને બદલે તો એફ ઈ ને બદલે શું લખશું?
VES KNIVES knives बराबर है। लीफ नु लीव्स नाइफ नु नाइव्स बराबर है। आ रीते जोवानुं जो स्पेलिंग नो पाछळनो अक्षर F के FE होय तो तेना बदले VES मूकवाथी ते स्पेलिंग नु बहुवचन थाय छे। हजी एक बार रिपीट कर दઉં છું नियम કે જો સ્પેલિંગ નો પાછળનો અક્ષર F કે FE હોય તો તેના બદલે VES પ્રત્યય મૂકવાથી તે સ્પેલિંગ નું बहुवचन થાય છે। ફોર એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે LEAF પાછળનો અક્ષર F છે તો F ના બદલે શું મૂકવાનું VES તો કે L નો LM નામ E નો E V A નો A F ની બદલે શું મૂકશું VES તો LEA VES લીફ એટલે પાંદડું લીવ્સ એટલે પાંદડાઓ KNIFE પાછળનો અક્ષર FE તો FE ને બદલે શું મૂકવાનું છે VES K નો K M નામ N નો N I નો I FE ને બદલે શું મૂકવાનું VES KNIVES knives बराबर। तो आ रीते तमारा थर्ड नियम नी अंदर जो स्पेलिंग नो पाछळनो अक्षर F के FE होय तो तेना बदले VES प्रत्यय मूकवाथी ते स्पेलिंग नु बहुवचन थाय छे। बीजा एक्जाम्पल आपणे एमां जोईए तो के वाइफ नु आवी जाय WIFE वाइफ पाछळनो स्पेलिंग नो अक्षर FE आवे छे बराबर छे। आने बदले तमे बीजा उदाहरण जो तमने आवडता होय तो तमे लखी शको छो बराबर छे। ચોપડાની અંદર તમને આના જેવા બીજા ઉદાહરણ આવડતા હોય તો પણ તમે લખી શકો છો બરાબર છે। નેક્સ્ટ હવે આપણે એના પછીનો નિયમ જોઈએ ફોર્થ એટલે કે ચોથો નિયમ તો કે પ્લોરલ્સ છે એને આપણે રેગ્યુલર લાઈફમાં ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણે એનો ઉપયોગ કરતા જોઈએ છીએ बराबर है। पण आपणे एनुं बहुवचन करता आवड़तुं न होय। गुजरातीमां बहुवचन करवुं होय तो पाछळ ओ जनरली आपणे ओ लगाड़ता होय गाय तो गायो माण तो माणसो पाछळ ओ आपणे स्वरनो उपयोग करता होईए छीए बराबर है। पण अंग्रेजीमां तो के आपणे जे नियम स्टडी करीए छीए रूल्सना आधारे ज करी शकाय। पछी घणा बधा एवा नियम आवशे छेल्ले अनिश्चित अथवा अपवादरूप जेने आमाना कोईपण नियम नहीं लागू पड़े कि जेने आमाना कोईपण नियम लागू पड़शे नहीं ए नियम पण आपणे स्टडी करवाना छीए। तो जोईए नेक्स्ट फोर्थ बराबर कि जो स्पेलिंग नो पाछळनो अक्षर वाय होय जो स्पेलिंग नो पाछळनो अक्षर वाय होय अने वाय नी पहेला जो व्यंजन होय खास याद राखजो जी बोलवुं स्वर अने व्यंजन तो जो स्पेलिंग नो छेल्लो अक्षर वाय होय अने वाय नी पहेला वाय तो होवो ज जोईए पण वाय नी पहेलानो अक्षर जो व्यंजन एटले के कक्को कलम खटारो एमां आवतो होय व्यंजन एटले कक्कामां आवतो होय तो ए वाय ने बदले IES मूकवाथी ते स्पेलिंग नु बहुवचन थाय छे। जो स्पेलिंग नो पाछळनो अक्षर वाय होय अने वाय नी पहेला जो व्यंजन होय तो वाय ना बदले IES मूकवाथी ते स्पेलिंग नु बहुवचन थाय छे। हजी एक बार रिपीट करावी दઉં છું नियम કે जो स्पेलिंग नो पाछळनो अक्षर वाय होय अने वाय नी पहेला जो व्यंजन होय तो वाय ना बदले IES मूकवाथी ते स्पेलिंग नु बहुवचन थाय छे। जोईए आपणे जो स्पेलिंग नो पाछळनो अक्षर वाय होय अने वाय नी पहेला व्यंजन आवतो होय तो वाय ने बदले
IES प्रत्यय मूकवाथी ते स्पेलिंगनु बहुवचन थाय छे। रेडी? स्पेलिंग नो पाछळनो अक्षर y होय अने y नी पहेला व्यंजन। खास याद राखजो, y नी पहेला व्यंजन એટલે કે કક્કાનો અક્ષર હોય, કલમ ખટારામાંથી કોઈ અક્ષર હોય તો y ના બદલે IES પ્રત્યય મૂકવાથી તે સ્પેલિંગનું બહુવચન થાય છે। જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ। બેબી BABY। તો જો BABY પાછળનો અક્ષર y આવ્યો, નિયમ પ્રમાણે પાછળનો અક્ષર y આવી ગયો તો કે ઓકે। હવે y ની પહેલાનો અક્ષર તો કે y ની પહેલા BABY, y ની પહેલા શું આવ્યું? b। b કક્કામાં એટલે કે વ્યંજનમાં આવશે કે સ્વરમાં આવશે? તો બરોબર છે, b આવે વ્યંજનમાં। વ્યંજન એટલે કે કક્કો। તો નિયમ પ્રમાણે y ની પહેલા વ્યંજન આવતો હોય તો y ની પહેલા b એટલે કે વ્યંજનમાં આવે છે। હા, તો વ્યંજનમાં આવતો હોય તો y ના બદલે શું કરવાનું? તો કે IES મૂકવાનું। તો જોઈએ, y ની પહેલા b વ્યંજનમાં આવે છે, y ના બદલે આપણે શું મૂકશું? VES। આપણે b ને કાઢવાનો નથી, આપણે y ને રિમૂવ કરવાનો છે। જોઈએ, b નો b, a નો a, b નો b। હવે y ના બદલે y ને રિમૂવ કરીને y ના બદલે શું મૂકવાનું? IES। તો IES બેબી બેબીઝ। બેબી એટલે બાળક, બેબીઝ એટલે કે બાળકો। બરોબર છે। જોઈએ સ્પેલિંગમાં પાછળનો અક્ષર y તો કે y આવી ગયો। હા, એની પહેલા વ્યંજન તો y ની પહેલા b તો કે વ્યંજનમાં આવે છે, તો y ના બદલે IES મૂકવાનું। તો આ y ના બદલે y ને કાઢીને એના બદલે શું મૂકવાનું? IES। તો અહીંયા આપણે y ના બદલે શું મૂકવું છે? IES। તો બેબીનું થઈ ગયું બેબીઝ। બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ, સિટી CITY। સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર તો કે y ની પહેલા t, સ્વરમાં આવે કે વ્યંજનમાં? તો કે t જોઈએ, t આવશે વ્યંજનની અંદર। તો આ પણ આપણે નિયમ પ્રમાણે સ્પેલિંગ લાગુ પડે છે। તો કે સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર y ની પહેલાનો અક્ષર વ્યંજન। જો સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર y હોય અને y ની પહેલા વ્યંજન હોય તો y ના બદલે IES મૂકવાથી સ્પેલિંગનું બહુવચન થાય। તો C નો C એમનામ, I નો I, T નો T। T ને રિમૂવ કરવાનું છે, T ને કાઢવાનું નથી, આપણે કાઢવાનું કોને? તો કે y ને। C નો C, I નો I, T નો T। તો y ના બદલે શું મૂકવાનું છે? IES। તો y ના બદલે મૂકશું IE અને S। સિટી સિટીઝ, સિટીઝ એટલે કે શહેર, સિટીઝ એટલે કે શહેરો। અહીંયા y ના બદલે શું મૂકી દીધું? IES। કારણ તો કે સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર y ની પહેલાનો અક્ષર જો વ્યંજન હોય તો y ના બદલે IES મૂકવાથી સ્પેલિંગનું બહુવચન થાય છે। બરોબર છે। હવે આના પછીનો નેક્સ્ટ નિયમ જોઈએ કે સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર y જ હોય પણ y ની પહેલા અહીંયા પણ વ્યંજન આવ્યું, તો વ્યંજનની બદલે સ્વર હોય તો શું કરવાનું? બરોબર છે। તો આપણે નેક્સ્ટ નિયમ જોઈએ, સ્વરવાળો। ખાસ યાદ રાખજો કે y ની પહેલા સ્વરમાં અને વ્યંજનમાં, જો સ્વર અને વ્યંજન જો તમે નોટિસ નહીં કરો તો તમારું બહુવચનનું રૂપ છે ખોટું પડી શકે છે। એટલે ખાસ y ની પહેલાનો અક્ષર પણ જોવો। એના પછીનો નિયમ એવું કે છે કે જો y ની પહેલા સ્વર હોય તો ખાલી s લગાડો। નિયમ એવું કે છે નેક્સ્ટ કે સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર y હોય અને y ની પહેલા સ્વર હોય તો પાછળ સ્પેલિંગની પાછળ ખાલી s પ્રત્યય લગાડવાનું છે। બરાબર? y નો IES પણ નથી કરવાનો, સ્પેલિંગની પાછળ ખાલી s લગાડવાથી સ્પેલિંગનું બહુવચન થાય છે। જોઈએ આપણે નિયમ કે જો સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર
વાય હોય અને વાયની પહેલા સ્વર હોય તો પાછળ ખાલી એસ પ્રત્યય લગાડવાથી બહુવચન થાય છે. જેમ મેં કીધું એમ કે સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર વાય હોય અને વાયની પહેલા સ્વર હોય તો ખાલી એસ લગાડવું. હવે જોઈએ એક્ઝામ્પલ દ્વારા. પહેલું એક્ઝામ્પલ DONKEY ડોંકી. સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર તો કે વાય, તો વાયની પહેલાનો અક્ષર જોઈએ તો કે AEIOU. આપણે અંગ્રેજીની અંદર આપણા 5 સ્વરો છે AEIOU, બરાબર છે. નોટ ડાઉન કરજો AEIO અને U. અંગ્રેજીના 5 સ્વર છે AEIOU. તો જોવાનું સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર વાય અને વાયની પહેલા જો AEIOU માંથી કોઈ પણ અક્ષર આવતો હોય ને તો એને સ્વર કહેવાય, બરોબર છે. હવે ઈ કેમ આવે છે કે સ્વરમાં આવે છે તો કે હા, તો વાયની પહેલાનો અક્ષર સ્વર છે તો પાછળ શું લગાડવાનું? ખાલી એસ. સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર વાય, વાયની પહેલા સ્વર આવ્યો તો પાછળ શું લગાડવાનું? ખાલી એસ. તો ડી નો ડી, ઓ એન કે ઈ. વાયની પાછળ શું લગાડવાનું? એસ, બરોબર છે. આના પહેલાના નિયમમાં આપણે શું કરતા? વાયને રિમૂવ કરતા હતા, વાયને કાઢી નાખતા હતા. પણ અહીંયા વાયને કાઢવા નથી, વાયની પાછળ ખાલી એસ મૂકવાનું. DONKEYS. સ્પેલિંગની પાછળ ખાલી એસ લગાડવાથી સ્પેલિંગનું બહુવચન થાય છે. હજી એકવાર નિયમ રિપીટ કરી દઈએ. સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર વાય હોય અને વાયની પહેલાનો અક્ષર સ્વર હોય તો વાયની પહેલા આવ્યો ઈ, તો અંગ્રેજીની અંદર 5 સ્વર છે AEIO અને U. તો ઈ છે તમારા સ્વરની અંદર આવે છે તો કે હા, જો વાયની પહેલા સ્વર હોય તો પાછળ શું લગાડવાનું? ખાલી એસ. તો DONKEYS ડોંકીનું. ડોંકીનું થઈ ગયું ડોંકીસ, ગધેડો અને ગધેડા ઓ. એ રીતે ડોંકીસ, મંકીસ. બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ DAY. કે સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર વાય, વાયની પહેલાનો અક્ષર એ આવશે સ્વરની અંદર તો કે જુઓ અહીંયા લિસ્ટમાં છે AEIOU. તો એ છે સ્વરની અંદર આવે છે તો કે હા, સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર વાય, વાયની પહેલા આવે સ્વર તો વાયની પાછળ DAYની પાછળ શું લગાડવાનું? એસ. ડેનું થઈ ગયું ડેઝ, બરાબર છે. તો આ રીતે આ નિયમ કહે છે કે સ્પેલિંગનો પાછળનો અક્ષર વાય હોય અને વાયની પહેલા જો સ્વર આવતો હોય તો સ્પેલિંગની પાછળ ખાલી એસ લગાડવાથી સ્પેલિંગનું બહુવચન થાય છે, બરાબર છે. અત્યાર સુધી જે આપણે નિયમ ભણ્યા બહુવચનના બધા નિયમ કવર થાય છે. હવે આપણે એવા રૂપ જોવાના છે જે અનિશ્ચિત હોય, બરાબર છે. અનિશ્ચિત સ્વરૂપ એટલે કેવા કે જેને આવા કોઈ પણ નિયમ લાગુ નથી પડતા. સ્પેલિંગના આવા ઘણા બધા સ્પેલિંગ છે કે જેને આમાંના કોઈ પણ રૂલ્સ એટલે કે નિયમ લાગા પડતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ, બરાબર છે. આપણે ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણે જોતા જ હોય છે એવા નિયમ, આપણને ખબર હશે. જોઈએ 1 બાય 1 3 થી 4 સ્પેલિંગ તમને અત્યારે કરાવું છું. ઘણા બધા રૂપ છે જેને આમાંના કોઈ પણ રૂલ્સ એટલે કે કોઈ પણ નિયમ લાગુ પડતા નથી. અનિશ્ચિત કહેવાય, અનિશ્ચિત, બરોબર છે. અથવા અપવાદરૂપ જેને કોઈ પણ નિયમ નથી લાગુ પડતા. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ MAN મેન, બરોબર છે. આ મેન છે એના ઉપરના એક પણ નિયમ નહીં લાગુ પડે. મેનનું બહુવચન થાય MEN. આ એક વચન છે, આ બહુવચન છે. એક વચન મેનની અંદર એ આવશે, બહુવચન મેનની અંદર ઈ આવશે, બરોબર છે. આ સ્પેલિંગ ના તો મેં બનાવેલા છે ના તો મેં બનાવેલા છે. આના બધાના રૂલ્સ ગ્રામર પ્રમાણે એઝ ઇટ ઇઝ ઇનહેરિટ. ઇનહેરિટ એટલે કે ઉપરથી આવેલા છે, જેમાં આપણે કોઈ બાંધછોડ કે કોઈ ફેરફાર કરી શકતા નથી, બરોબર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ GO ગો અને DO ડુ, એનો બંનેનો ઉચ્ચાર કેમ અલગ અલગ થાય છે? GO હોય તો ગો કહેવાનું, DO હોય તો ડુ કેમ કહેવાનું, બરોબર છે. તો કે એઝ ઇટ ઇઝ છે ઇનહેરિટ થઈને આવે છે. એના ગ્રામરના ભાષાના નિયમ પ્રમાણેનો ઉચ્ચાર એ રીતે કરી શકાય. તો એ જ રીતે આમાં એના નિયમ પ્રમાણેનું પ્રીફિક્સ છે, અગાઉથી નક્કી કરેલું બહુવચન રૂપ છે, જેમાં આપણે ફેરફાર કરી શકીએ નહીં. એમને કોઈ પણ ઉપરના નિયમ લાગુ પડશે નહીં. મેનનું મેન, MAN નું બહુવચન થાય MEN,
એ જ રીતે WOMAN હોય વુમેન તો વુમેન થાય. પછી સમૂહવાચક શબ્દ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ ફિશ. ફિશ તો ફિશનું બહુવચન શું થાય? તો ફિશનું બહુવચન એઝ ઇટ ઇઝ ફિશ જ થશે. જ્યારે સમૂહવાચક શબ્દ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ ફિશ છે, શીપ છે, જ્યારે વસ્તુઓ અથવા કોઈ પણ પ્રજાતિ હોય જથ્થામાં હોય, બરોબર છે. જ્યારે સમૂહવાચક શબ્દ હોય, ફિશ એટલે કે માછલી હંમેશા દરિયાની અંદર તમે જોતા હોય કે સમૂહની અંદર હોય. ઘેટા તો કેમાં જોવા મળે? તો કે સમૂહની અંદર જોવા મળે. જ્યારે સમૂહવાચક શબ્દ હોય ત્યારે સમૂહવાચક શબ્દમાં એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનું છે, એનું બહુવચન થશે નહીં. સમૂહવાચક શબ્દનું બહુવચન એકવચન અને બહુવચન બંને સરખા છે, બરોબર છે. તો આ રીતે તમારા અનિશ્ચિત સ્વરૂપ પણ બહુવચનની અંદર આવે છે. તો આજના લેક્ચર માટે આપણે આટલું જ રાખશું. જય હિન્દ, જય ભારત.